में ऊंचा पहुंचा है, भिवंडी तालुके का नाम ऊंचा पहुंचा है, उस तरह BC4 ने अब शुरुआत रबर क्रिकेट में भी की है और सुभाष ठाकरे ने ये मैच रखकर एक अलग इतिहास रचा है. सो बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी Kiran Patil, Cottrell of Bhiwandi, who ball excellent, and two openers, Wall of Badwar, Karesh Matre, and King of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. These two are the opener, but this is the great battle because Kiran Patil is the in-form bowler and Karesh Matre is the in-form batsman in rubber cricket. ना आजच्या दिवसाचा जर पूर्ण दिवसाचा विचार केला तर किरण पाटीलला एकही षटकार कुठल्याही फलंदाजाने मारला देखील नाहीये. म्हणजे किरण पाटीलने आजच्या दिवसामध्ये खूप सुंदर गोलंदाजी सिद्दीकजी केली आहे. म्हणजे चांगल्या टच मध्ये चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. सकाळपासून तो खूप चांगला खेळ करतोय. म्हणजे चांगली मॅच ही पाहायला मिळेल. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. Yes, with me Shubha Dhumal and Rahul Bhair. Manish Patil just now leave from us, and official scorer one and only one, Alpesh Gaikwad. This telecast comes to you from the world famous tennis site tenniscricket.in. Kiran Patil facing him, Karesh Matre, wicket keeper Dipesh Mali, Sachin Boyd at long on, cow corner Harish Kene, Vijender at mid wicket, umpire signalling, first ball Kiran Patil, left arm round the stumps. Balls to Karesh, this time tucking on the onside, Vijender is there, and with the stroke batsman through for one. So Karesh Matre off the mark with one, and City 11 one without loss. खारबाव के बहुत ही ऐतिहासिक सम्मानीय सरपंच महेंद्र पाटिल जी का आगमन हो चुका है. उनके दोस्तों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम. बंटी सेलके यांच्याकडे देखील पारितोषिक आलं. किरण पाटीलसाठी प्रत्येकी विकेटला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. किरण पाटिल फेसिंग हिम बिलाल शेख. Here he go. Balls to Bilal, goes his back foot and control short arm pull straight to once more Vijender Patil in deep. Enough time, batsman gets one. 2 for no wicket. City star 11. सन्मान्य जयंतजी चौधरी साहेबांचं देखील शुभागमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे यस प्रदेशच्या माध्यमातून. Kiran Patil facing him, Karesh Matre, very straight outfield, deep point, cover, extra cover, mid off, long off. Good taken, and finally Karesh on his magnificent taken by Harish Kene, running his left, and finally Karesh Matre is out for one. ना करेशला मात्र संधी आली होती ना तेवढी चांगली गोलंदाजी आजच्या दिवसामध्ये आपण मगाशी देखील चर्चा केली किरण पाटीलची. ज्या किरण पाटीलने अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. आजच्या दिवसामध्ये एकही षटकार कुठल्याही फलंदाजानं सिद्दीकजी मारला नाहीये. किरण पाटीलला हा देखील एक प्लस पॉइंट आहे आणि आजच्या दिवसाचा इतिहास आहे, हिस्ट्री आहे. Yes, he will get 200 rupees from Bunty Shilke for every wicket. First wicket taken by Kiran Patil, new batsman joining Rock of Temgar, Sham Chaudhary. This is the good tactic used by Captain Faik Ansari, lefty and righty combination, but Kiran Patil, one of the class fast bowler. Cottrell of Bhiwandi claimed the very important wicket of in-form batsman Karesh Matre. Here goes Kiran Patil, left arm over the stump, charging from here. Goes to Sham Chaudhary, cross batted stroke, straight to cow corner. Akshay Tete is there, in comes return. Finally batsman gets one. One thing is remember, one of the good fielding side look like Gramin Star 11. आपल्याला ग्राउंड फिल्डिंग भरपूर चांगली पाहायला मिळते आणि चांगला टीम वर्क आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रत्येक खेळाडू 100% कमिटमेंट देत असते ना या मॅच मध्ये. चांगली गोलंदाजी किरण पाटीलची आतापर्यंत. Here goes Kiran Patil. Goes to Bilal, flick. This one was a massive
Huge hit, 6 runs. Bilal Sheikh misdirected Yorker and played superbly. King Stock from King of Bhiwandi for 6. That marks the end of the first over. Is 9 for the loss of 1 wicket. एक ओवर 9 रन. हालांकि सिक्सर लगने के बाद भी इतना बड़ा टोटल नहीं है राहुल. ना गती कमी करून टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि यॉर्कर हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न तो प्रयत्न फसला फुलटॉस आणि मैदानाच्या बाहेर आपल्याला हा पहिला षटकार पाहायला भेटला बिलालच्या बॅट मधून आणि एकूण संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ संपला संघाची धावसंख्या 9 वरती आहे 6 ओव्हरची मॅच आहे म्हणजे मॅच मध्ये आपल्याला चांगला खेळ चांगला क्रिकेट पाहायला मिळेल कारण का चांगली स्टारकास्ट आहे भिवंडी या सिटी आणि भिवंडी ग्रामीण या दोन्ही टीम कडे तर चांगला खेळ आपल्याला डेफिनेटली पाहायला मिळेल. अक्षय ठेठो को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर है. बिलाल शेख ने अपने इरादे साफ कर दिए. श्याम चौधरी सामना करे अक्षय टेटे का. अक्षय टेटे की एक खासियत है कि गेंदों को दोनों जानिब काटने में वो माहिर है और बहुत ही फाइटर क्रिकेटर है. बॉलिंग साइड अगर हम देखते हैं ग्रामीण की तो उनकी बॉलिंग साइड बहुत मजबूत नजर आ रही. हालांकि सिटी में उसामा डॉडी वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर. अक्षय टेटे श्याम चौधरी के लिए कट करने की कोशिश. टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी गेंद. थोड़ी नीचे भी रही थी. बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. चांगली सुरुवात जशी सुरुवात किरण पाटीलने केली पहिल्या षटकाची तशी आता मात्र सुरुवात आपल्याला दुसऱ्या षटकाची देखील पाहायला मिळते. अक्षय ठेटे इस मरतबा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश. फिर कठिनाइयों में. यही खासियत है अक्षय ठेटे की. वो लगातार अपनी गेंदों में बदलाव करते हैं और लाइन में भी बदलाव करते हैं. जबरदस्त आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. जास्तीत जास्त शरीरयष्टीवरती चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होतो फलंदाजाच्या आणि अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला चेंडू आपण अपस्ट्रीक वरती बघितला आणि हा चेंडू बरोबर श्याम चौधरीच्या की शरीरयष्टीवरती जाऊन अडवतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. बिलाल शेख ने जाके कुछ कान मंत्र दिए. इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए 1 रन डीप पॉइंट पे गेंद जाकर रुकी है. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिटी स्टार 11 का 10 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. हरिभक्त परायण सन्माननीय अनंतभाऊ ठाकरे यांचा देखील शुभागमन झालाय. सुभाष दादा ठाकरे यांचे पिताश्री आणि त्यांच्याच नावाने मात्र क्रीडा स्पर्धा पाहायला मिळते. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अक्षय ठेटे सामना करेंगे बिलाल शेख. इस मरतबा बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव. लॉन्ग ऑफ पे अपने बाईं ओर जाकर जब तक सचिन बोयर उठाते 2 रन पूरे किए बिलाल शेख ने. ऑन दी अप खेला था. हालांकि घास बड़ी होने की वजह से गेंद कहीं ना कहीं रफ्तार नहीं पकड़ पाई. प्रयत्न नक्कीच आहे. सिंगल डबलने देखील धावफलक सुरू ठेवण्याचा मात्र प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतो बिलालचा. कारण का पहिल्या 2 चेंडू डॉट आल्याच्या नंतर थोडासा प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिल्या देखील षटकामध्ये सिद्दीकची जास्त धावा आल्या नाहीयेत. फक्त 9 धावा किरण पाटीलने खर्च केल्या आहेत. मात्र इथनं अक्षय ठेटे देखील सुंदर गोलंदाजी करतो या षटकामध्ये. अक्षय ठेटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला है. जमीन के सारे आउटफील्ड में विजेंदर के पास 1 रन. अभी भी एक सिक्सर को हम निकाल दे तो आजादी बरतने नहीं दिए बल्लेबाजों को अक्षय ठेटे और किरण पाटील ने. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतं. नियंत्रण आपल्याला खूप चांगला पाहायला मिळतं हातावरती आणि विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली आहे. कुठल्या प्रकारची संधी दिली नाहीये. सागर ठाकरे यांचं देखील शुभागमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत. अक्षय ठेटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए शाम को स्विंग एंड मिस. क्या गेंद थी. कांटा बदला था आगे रखा था. इसे कहते हैं आइडियल डिलीवरी ऑफ एनी फॉर्मॅट. जबरदस्त गोलंदाजी अप्रतिम आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये खर्च केला फक्त किरण पाटीलला 9 धावा आणि अक्षय
थेटेचा देखील षटक आपल्याला खूप चांगला पाहायला मिळतो. आतापर्यंत ग्रामीण स्टारचा जर विचार केला तर नाणेफेकी जिंकल्याच्या नंतर क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलं दीपूमाईच्या टीमनं हे दाखवून देत असताना मैदानाशातमध्ये भिवंडी सिटी स्टारला करिशला मात्र अपयश आलं. त्याच्यानंतर बिलाल प्रयत्न करतोय इथनं सेटल व्हायचा, मात्र श्याम चौधरी स्ट्रगल करतो सिद्दीकजी या मॅच मध्ये. आतापर्यंत बघितलं गेलं तर फक्त त्यांनी 5 चेंडू खेळलेत आणि 5 चेंडूमध्ये त्यांनी फक्त 2च धावा बनवल्या आहेत. त्याचं कारण अक्षय ठेटे आणि किरण पाटीलची सुंदर गोलंदाजी. 4 गेंदों में 10 रन बना के किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख कह रहे हैं. कमाल का ओवर रहा था अक्षय टेटे का. देखिए रणनीति साफ है. किरण पाटिल को दबाव बढ़ाने के लिए कंटिन्यू रखा है उनके कप्तान दीपेश माली ने. ओवर नंबर 3 चल रहा और आप देख रहे हैं ग्रामीण स्टार 11 बनाम सिटी स्टार 11 रबर क्रिकेट का ऐतिहासिक मुकाबला. किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स बिलाल शेख के लिए. इस मरतबा बहुत ही बेहतरीन ऑफ ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग अक्षय टेटे की वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ. 1 रन बनता हुआ. हालांकि बिलाल शेख शॉट्स को टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं. सन्माननीय हरिभक्त परायण भगवान पाटील यांचा देखील शुभागमन झाला. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे हरिभक्त परायण. 14 पे पहुंचा है स्कोर. किरण पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं श्याम चौधरी के लिए. इस मरतबा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक उछाल दिया गया इनको. फील्डर है. ओ सचिन भोयर की देखना है क्या निर्णय आता है, लेकिन कोशिश तो लाजवाब. 5 रन अपने टीम के लिए बचाए. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह उन्होंने छलांग लगाई थी. ये देखिए विद द टाइट स्वंग कर दिया था ऑन साइड में और वेल सेफ. पहले गेंद को अंदर फेंका, उसके बाद वो बाउंड्री से टकराए. जबरदस्त अफेक्ट. किरण पाटिल बिलाल को इस मरतबा घूम के मारा है. चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा. 6 रन. ग्रामीण स्टार का डेफिनेटली बिलालनं आता मात्र पूर्णपणे जिम्मेदारी जबाबदारी घेतली आपल्या टीमची. 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा फिर से ड्राइव किया. लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं. बढ़िया फील्डिंग अक्षय टेटे की. 1 रन बनता हुआ. बिलाल 18 पे पहुंचे. कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 22 रन 22. चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि खास करून बिलाल शेख आता मात्र इथं हात खोलत असताना 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून म्हणजे 18 धावसंख्येवरती तो खेळतोय. आणि भिवंडी सिटी स्टार टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 22 वरती. किरण पाटील आपल्याला सेकंड स्पेलमध्ये पाहायला मिळतात. पहिल्या स्पेलमध्ये किरणनं फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या. 1 विकेट घेतली होती करिश मात्रेची. सेकंड स्पेलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो किरण पाटील. किरण पाटिल श्याम चौधरी को उड़ाया. ये जाएंगे मैदान के बाहर. पहला अटैकिंग स्ट्रोक 6 रन. इस पे किया जा रहा है किरण पाटिल पे. 5 गेंदों में 15 लिए. इंग्लिश की कहावत है कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर. किरण पाटिल श्याम चौधरी को इस मरतबा ड्राइव किया. बॉलर बैक ड्राइव. लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा है. हरेश के ने 1 रन बनता हुआ. स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे सिटी स्टार 11 का 29 है. 1 विकेट. अब दोनों बल्लेबाज अपने हाथ खोल रहे हैं. कितने खोलेंगे ये आपको बताएंगे राहुल भाई. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भावे सर. 3 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती 29 धावा झाल्यात. अजूनही 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. टीम मीटिंग देखील सुरू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा करतायत. 2 षटक आतापर्यंत नक्कीच कंप्लीट झाले आहेत. म्हणजे दोन्ही स्पेल आतापर्यंत किरण पाटीलचे कंप्लीट झाले. अक्षय टेटेनं पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली आहे. सुभाष ठाकरे सर्व खेळाडू मात्र एकत्र येऊन चर्चा करतायत.
महत्वाची मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथमच रबर बॉल फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतो. ग्रामीण स्टार विरुद्ध सिटी स्टार. भिवंडीमधील सर्व नामांकित खेळाडू या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. भरपूर मोठ्या संख्येने आपल्या व्यासपीठावरती देखील मान्यवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. हरिभक्तपरायण अनंतबुवा ठाकरे चषक शुभादादा ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेली ही स्पर्धा. सिटी क्रिकेट फॉर्मॅटचा असा पहिला दिवस आणि एक प्रेक्षणीय मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय ठेटे सेकंड स्पेल मध्ये फटका चांगला स्मारकाच्या माध्यमातून खेळत तिथे फिल्डर नव्हते मात्र चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. श्याम चौधरीचा अटॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. शॉट आइए देखते हैं शाम का के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक कवर के ऊपर 6 रन. अप्रतिम आपल्याला फटका पाहायला मिळतो. थोडासा स्ट्रगल सुरुवातीला केला श्याम चौधरीनं, त्याच्यानंतर आता मात्र टॉप गिअर मध्ये बॅटिंग करत असताना षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 35 वर आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते. भरपूर मोठ्या संख्येने आपण बघतो प्रेक्षक आणि आमचे मान्यवर देखील या मॅचचा आनंद घेत असताना सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. इंडिव्हिज्युअल संवादावा श्याम चौधरीच्या. अक्षय ठेटेवरती हा आक्रमण. क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्काला नाहीये. किरण पाटील भरपूर वेगाने चेंडूवरती गेले. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत सिंगलला स्ट्राईक रोटेट होती आणि सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती 36-36 वर. देखिए राहुल, आंखें जमाने के बाद अब दोनों बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं. थोडासा वेळ घेतला अगोदर, त्याच्यानंतर हा आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळतोय. बिलालसाठी हा चेंडू गती कमी केली. धाव घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट देखील करण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र स्ट्राईक रोटेट होईल. चुका महागात पडू शकतील. एक एक धाव खूप महत्वाची आहे आणि आता मात्र इथं स्ट्राईक देखील रोटेट झाली आहे. श्याम चौधरीकडे स्ट्राईक येते आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती 37. कहीं ना कहीं सिटी स्टार 11 चाहेंगी कि 6 ओवर में 70 के ऊपर पहुंचा जाए. डेफिनेटली तसाच प्रयत्न असेल. अक्षय ठेटे श्याम चौधरीसाठी आखोट्यामध्ये चेंडू पोल केला. जबरदस्त फटका आहे. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. श्याम चौधरीचा हा अटॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. दमदार दहशतदार ठाकरे षटकार. छोटी जल्दी आने दिया. फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल सक्सेसफुल 6 रन. अक्षय टेटे पुढचा चेंडू. श्याम चौधरीची चांगली बॅटिंग. काउंटरचा हा फटका डीप मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत की त्यांची चांगली फिल्डिंग झाली. उचलून फेक करेपर्यंत एक धावीतनं अजून मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 44 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. सुरुवातीचा जर विचार केला बाबे सर, सुरुवातीचा आणखी 2 षटक जे होते त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या आपल्याला गोलंदाजी किरणची आणि अक्षयची पाहायला भेटली. तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये मात्र आपल्याला अटॅक पाहायला मिळतो बिलाल आणि श्याम चौधरीचा. ओव्हर द विकेटनं खूप चांगला चेंडू खाली जायला पूल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने बॅटच्या संपर्काला नाहीये. डॉट चेंडू. अक्षय टेटे देखील कमबॅक करत असताना 4 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो सिटी स्टार 11 ने 44 रन बनाए. 11.00 प्लस पॉइंट ये है कि दोनों बल्लेबाज अब आंखें जमा चुके हैं और डेथ ओवर के मैच ओवर्स आना बाकी है. आने वाले बल्लेबाजों में गैसुद्दीन शेख का आना बाकी है. लंबा बैटिंग लाइनअप है लेकिन देखना है कि डेथ ओवर में कितने रन आते हैं. नक्कीच आपण लगेचच डीन्स ब्रेकरला विनंती की आपण पाणी घेऊन जायचं मैदानाच्या आतमध्ये. एकूण 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती. एकूण धावसंख्या आतापर्यंत झाली आहे 44 धावा आपल्याला स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ मात्र बाकी आहे. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाही. आमच्यासोबत पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले गेले आहेत धमाल समालोचक शुभाजी धुमाल. नक्कीच आपल्यामध्ये व्यासपीठावर जितू मानेरकर यांना आपण पाहू शकता, ज्याने या सामन्यामधील विजयी संघासाठी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर केलेलं आहे. आणि जितू फुलोरे हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅच
गिफ्ट आम्हाला स्पॉन्सर केलं गेलेलं आहे त्यांचंही मनस्वी धन्यवाद. तसेच पद्माकर चौधरी साहेबांकडूनही हॅट्रिकसाठी 2100 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे त्यांचंही मनस्वी धन्यवाद. तर बक्षिसांची एकंदरीत खैरात या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये त्यानंतर मॅजिक बॉक्समध्ये आपण जर मॅजिक षटकार बूम षटकार खेचता तर त्या षटकारासाठी पारितोषिक इथे दिलं जाणार आहे. जे मॅजिक बॉक्स आपण पाहतोय स्वर्गीय वसंत उंद्रा ठाकरे आणि स्वर्गीय मोतीराम बालू चोरगे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून आणि 2000 रुपयाचं पारितोषिक या मॅजिक बॉक्समध्ये एखादा बूम बूम षटकार आपण पेश करता तर बूम बूम सुभाष ठाकरे यांच्याकडून दिला जाईल. चार षटकांची समाप्ती आहे आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर भिवंडी सिटी स्टार संघाची धावसंख्या म्हणून पाहतो धावफलकावर 44 धावा म्हणजे बरोबर 11 सरासरी प्रति षटकामागे धावफलकावर धावा झळकवल्यात भिवंडी सिटी स्टार या संघाने. ऋषभ काठे गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच साई स्पोर्ट्स संघाचे सर्व आणि विद्यमान सरपंच खारबाव महेंद्र पाटील साहेबांकडून खास करून ऋषभ काठे यांच्याकडून जर हॅट्रिक घेतली गेली तर त्यासाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक जाहीर झालेला आहे. ऋषभ काठे या चेंडूला ऑन साइडला टटवलेला आहे. चेंडू जातोय सीमा पार अगदी तोडून मापून मारलेला हा कॅल्क्युलेट षटकार. मध्ये आपल्यामध्ये राजा माणूस करशन फ्लोरे साहेब उपस्थित आहेत ज्याने भिवंडी तालुक्यामध्ये एक इतिहास रचलेला आहे. कारण रथ यात्रा अगदी संघ नायकांना त्यांनी घडवली होती ते आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचंही नक्कीच हार्दिक स्वागत आणि मनस्वी धन्यवाद. त्यांच्याकडूनही आम्हाला बहुमूल्य सहकार्य लाभलेलं आहे. ऋषभ काठे सामना करेला फलंदाज पुन्हा एकदा श्याम चौधरी. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंच आमच्या बोलतात वाईटचा इशारा करतात. हा चेंडू मात्र गोलंदाज ऋषभ काठेला पुन्हा टाकावा लागेल. दरम्यान धावसंख्येमध्ये 1 ने भर पडते आणि धावसंख्या 1 ने वाढून दिली ते 51. हातावरती नियंत्रण नाहीये ऋषभ काठेच्या या षटकामध्ये आपण बघतो गोलंदाज. यावेळी चेंडूला कव्हर रिझनमध्ये टोललेला आहे. विजेंद्र चेंडूवर झेपावतोय. 1 धाव तर कंप्लीट आणि 1 धावेवर समाधान मानावं लागतं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज धावतात. मोठी विकेट या मॅचची गरज होती का हा मोठा प्रश्नचिन्ह. कारण का कॉलिंगचा जर विचार केला तर दोघांमध्ये कॉलिंग एवढी चांगली झाली नव्हती आणि खूप चांगला विजेंद्रचा थ्रो आपल्याला पाहायला भेटला. ऑन द स्टंप दीपूकडे मात्र हा थ्रो गेला आणि लागणारा हा भरपूर मोठा धक्का. एक सांघिक यश ग्रामीण स्टार या टीमला. भिवंडी ग्रामीण स्टार विरुद्ध भिवंडी सिटी स्टार अशी ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळते आणि खूप चांगला खेळ चांगला क्रिकेट आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल या मॅचमध्ये. यामध्ये शंका नाहीये. अप्रतिम ही स्पर्धा हरिभक्त परायण अनंतबुवा ठाकरे चषकामध्ये आलेल्या सर्वच खेळाडूंचं सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे आणि टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून ज्या आम्हाला ऐकतात त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. दरम्यान खारबाईतून ऋषी काठे आणि ऋषभ काठेसाठी आणि या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. नवीन फलंदाज सागर तरे होतोय. बाला तरेचा बंधू 4था क्रमांक खेळण्यासाठी. धावसंख्या धावफलकावर 52 धावा. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. ऋषभ काठे मॅन फ्रॉम खारबाव 5व्या षटकात आलतोय. सामना करेल फलंदाज सागर तरे मॅन फ्रॉम भादवाड. यावेळी प्ले अँड मिस. अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये सोशल डिस्टन्स. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता त्याच्यानंतर आपल्याला हा कमबॅक पाहायला मिळतो. बिलाल देखील बाद झाला. रनआउटची ती विकेट भरपूर महत्वाची होती ग्रामीण स्टार टीमसाठी. ती विकेट देखील आली आहे आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आज मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात सागर तरे. ऋषभ काठे पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र चेंडूला खडे खडे खेळून गेलेले सचिन भोईर चांगले क्षेत्ररक्षण करतोय
लॉंग ऑन रिझल्टमध्ये आणि फक्त एकच धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या 1 निवडून दिलेली ते 53. 53 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. आपल्याला चांगली मॅच पाहायला मिळते कारण का दोन्ही टीमकडे चांगला खेळ आहे, चांगला बॉलिंग अटॅक आहे, चांगलं फलंदाज आहेत. म्हणजे मॅच प्रेक्षकांना आनंद देऊन जाईल कारण का आजची इव्हिनिंग आहे आणि इव्हिनिंगची शेवटची मॅच आहे. प्रेक्षक मात्र पूर्णपणे या सामन्याला एन्जॉय करतील आणि भरपूर प्रेक्षक या मॅचचा आनंद या ग्राउंड शॉटमध्ये येऊन घेत आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. अगदी बरोबर. यावेळी मात्र चायनीज कट चेंडू एष्टरक्षकाच्या मागे जातोय. जोपर्यंत डीपला क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करतोय तोपर्यंत एक धाव तर कंप्लीट. धावसंख्या 1 ने वाढते आणि धावसंख्या 1 निवडून दिलेली ते धावफलकावर 54 धावा. चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो रिषभ काटेचा या षटकामध्ये. धुमाल सर पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला, त्याच्यानंतर एक चेंडू आपल्याला वाईट देखील पाहायला भेटला, त्याच्यानंतर रनआउटची विकेट बिलालशी आल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा रिषभ हवी झाला या मॅचमध्ये आणि कमबॅक करत असताना थांबवलं मी तर मला षटकार आल्याच्या नंतर या षटकामध्ये रिषभ काटेनं. अगदी बरोबर. चांगली वापसी केलेली आहे ऋषभ काठे याने. याला चेंडूला भिरकावून दिलेलं आहे. योग्य ते उंची आणि योग्य ते अंतर. चेंडू सीमारेषेबाहेर यावेळी चुम अंतर. बाजूने अप्रतिम फलंदाजी करतो आणि वैयक्तिक 32 धावसंख्येवर खेळतोय. 5 षटकांची समाप्ती आणि 5 षटकांची समाप्तीनंतर 60 धावा भिवंडी सिटी स्टार या संघाचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या षटकासाठी संघ नाईक चेंडू सोपवतोय. गोलंदाज लोकल बॉय बबलू टायगर या गोलंदाजाच्या हातामध्ये. चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोअर कार्डवरती. आतापर्यंत जर विचार केला तर धावा आहेत एकूण 60 धावा धावफलकावरती आहेत. 70+ जाण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल कारण का जर बॅटिंगचा जर विचार केला तर चांगली बॅटिंग आहे ग्रामीण भिवंडी स्टार या टीमकडं. त्या अनुषंगाने आता मात्र इथनं सिटी स्टारचा देखील प्रयत्न तोच असेल की 70+ जाण्याचा कारण का गोलंदाजी देखील चांगली आहे भिवंडी सिटी स्टार या टीमकडं. अगदी बरोबर. तुम्हाला सहमत आपल्या मताशी. इथून 70च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल आणि चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये खास करून श्याम चौधरी जो अजूनही खेळपट्टीवर नांगर टाकून फलंदाजी करतोय. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. एक बाजू त्यांनी लावून धरलेले आहे आणि चांगल्या टचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. हाणामारीचं षटक आहे आणि नक्कीच हाणामारीच्या षटकामध्ये तो हाणामारीला प्रारंभही करू शकतो. मात्र हे विसरून चालणार नाही. लोकल बॉय आपल्या घरच्या मैदानावर प्रभावी कामगिरी करतोय का. बबलू टायगर गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी अप्रतिम चेंडू आणि फलंदाज बाद. लोकल बॉय आपण पाहतोय फलंदाज श्याम चौधरी केली संपुष्टात. टायगर ज्यांनी नित्यानंद ठाकरे चषकामध्ये याच मैदानावर चांगली गोलंदाजी केली होती. यावेळी सुभाष ठाकरे आणि संघ नायक दीपेश माले याने त्याच्यावर जो विश्वास दाखवला होता तो विश्वास पहिल्याच चेंडूवर अगदी सार्थ ठरवलेला आहे. एक बिग विकेट प्राप्त केलेली आहे श्याम चौधरीच्या रूपाने. नवीन फलंदाज फाईक अन्सरी आलेला आहे.
यावेळी चेंडू पाळल्यानंतर खूपच वळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी राहुल. जबरदस्त आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. फिरकूपट्टू जेव्हा जेव्हा गोलंदाज येतो तेव्हा तेव्हा फलंदाजाला मात्र फलंदाजी करणं एवढं सोपं नाहीये. टाइम करणं खूप गरजेचं असतं. वेट अँड वॉच क्रिकेट खेळणं गरजेचं असतं. मात्र बबलू टायगरची चांगली गोलंदाजी. टीमच्या कॅप्टन फाईक अन्सारी ऑन अ स्ट्राईक. पुढील चेंडू. यावेळी पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू. यावेळी एक चोटी धाव तर पूर्ण केली जाते. पंचांचा अवांतर धावेचा इशारा येतोय. बाईक रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढेल. 61. 61 धावा फलकावरती बबलू टायगरनं आतापर्यंत इम्प्रेस केला. या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत त्यांनी केली आहे. श्याम चौधरी जो चांगली बॅटिंग करतो त्याला मात्र बाद केल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा हवी झालाय बबलू टायगर या षटकामध्ये आणि खास करून भिवंडी ग्रामीण स्टार हा संघ. अगदी बरोबर. आपल्या घरच्या मैदानावर बबलू टायगर गोलंदाजी करतोय आणि सध्या तरी लोकल ATM सक्सेस ठरलेलं आहे. यावेळी खडे अगदी उभा उभा फटका खेळलेला आहे. सीमा पार स्टँड अँड डिलिव्हर सागर तरे याच्या पुढील चेंडू सागरसाठी पुन्हा एकदा. यावेळी फुलटा चेंडू आणि हाही चेंडू जाईल सीमा पार. आणखीन एक षटकार. बघा स्ट्राईक रोटेट झाल्याच्या नंतर ही आतिषबाजी षटकारांच्या सागर तरे यांनी पटकावलेले. आणि 70+ धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळतात भिवंडी सिटी स्टार या संघाकडून. जबरदस्त सागर तरीची चांगली बॅटिंग. डेट ओव्हर मध्ये बबलू हावी होत होता मात्र त्याच्यावरती आता प्रति हल्ला प्रति आक्रमण होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र सक्सेस होत नाही. एक धाव तर कंप्लीट आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल फलंदाजाला. तर अशा प्रकारे पहिल्या डावाची समाप्ती झालेली आहे. निर्धारित 6 षटकामध्ये भिवंडी सिटी स्टार संघाने आपल्या धावपैकी धावा झळकवल्या. 74 आणि 75 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे भिवंडी ग्रामीण स्टार या संघासमोर. 75चं टार्गेट आहे. 70+ धावसंख्या मात्र आपल्याला स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते. आता मॅच रंगतदार होईल यामध्ये शंका नाहीये. लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे भिवंडी सिटी स्टार या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी कारण का आपल्याला 6 षटकं अजूनही 6 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पूर्वार्ध मात्र कंप्लीट झाले. उत्तरार्ध अजूनही बाकी आहे. तर जाऊया आपण डीजे मास्टरकडे. मार्केटमध्ये किती नवीन शेंगदाणे आले. मार्केटमध्ये किती नवीन शेंगदाणे आले ना.
बनेगा चैंपियन और कौन हासिल करेगा वो चमचमाती ट्रॉफी और 5,000 कैश जो जीतू मानेरकर जी ने हमें स्पॉन्सर किए। वीआईपी डाइस का नजारा आप देख सकते हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 75 रनों की चुनौती 6 ओवर में ग्रामीण स्टार 11 के सामने रखी है। गेंदबाजी को देखें तो हम सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी उसामा, जिनके नाम एक कीर्तिमान है कि 1993 से लेकर आज तक एक सीजन में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने का उनको श्रेय हासिल है और लगातार वो 3 मर्तबा बॉलर ऑफ द ईयर BC4 फंक्शन में जो अवार्ड दिया जाता है उसके लिए वो चुने गए। ग्रामीण स्टार 11 अपने ओपनर्स भेजे प्लीज। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी श्याम चौधरी ने, लेकिन सागर ने आखिर में बहुत ही बहुमूल्य रन बनाए। 20 नॉट आउट, 32 रन बनाए श्याम चौधरी ने, 18 रन बनाए बिलाल शेख ने। करेश मात्रे 1 रन बनाकर फाइक बिना कोई रन बना के नॉट आउट रहे। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए केतन मात्रे और वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, वंडर बॉय ऑफ खारबांव प्रणय पाटिल बल्लेबाजी को आ रहे हैं। सुभाष क्या लगता है पहले 2 ओव्हर काफी निर्णायक रहेंगे दोनों टीमों के लिए? अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आपल्या मताशी. 2 षटकामध्ये नक्कीच चित्र सामन्याचं स्पष्ट होऊ शकते, कारण दोन्ही संघ चांगले संघ आहेत, संतुलित संघ आहेत आणि दोन्ही संघांमध्ये स्टार खेळाडूंचा भरणा आहे. तर दोन षटके आहेत ते 2 षटके या सामन्याची दिशा आणि दशा स्पष्ट करतील. देखिए आने वाले बल्लेबाजों में दीपेश माली, बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, अक्षय ठेटे, सचिन भोईर है जो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हरीश केने जंगजू खिलाड़ी। तो बैटिंग लाइनअप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत जब आपकी अच्छी रहती है तो आपका अंत भी अच्छा होता है. दरम्यान आमचे सहकारी समालोचक संदेश वखारे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी आणि दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. बहुत स्वागत है संदेश वखारे आपका इस स्पर्धा में. जगदीश नाइक भी हमसे जुड़ चुके हैं, वंडर ऑफ भिवंडी, आपका भी हार्दिक स्वागत है. उन्होंने मातोश्री कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी. मंच पर पद्माकर चौधरी साहब, अल्ताफ बाली सर, साथ ही साथ सम्मानीय सरपंच खारबांव प्रथम नागरिक महेंद्र पाटिल जी, जीतू फुलोरे जी, जीतू मानेरकर जी, जगदीश नाइक, करसन फुलोरे, एमडी नरेंद्र चौधरी, अनंता ठाकरे साहब, सभी का हार्दिक स्वागत है. उसामा को मोर्चे पे लगाया गया है. सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी सामना करेंगे प्रणय पाटिल. फील्ड की जमावट, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, काउ कॉर्नर में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे फाइक अंसारी है, लॉन्ग ऑफ पे उमर खान है, डीप एक्स्ट्रा कवर में गैसुद्दीन शेख है और कवर पॉइंट पे एक खिलाड़ी उसामा. आस्किंग रन रेट जो है वो लगभग 12 के ऊपर का है. ऑन फील्ड अंपायर मुन्ना शेख, मुन्ना पठान और सुभाष पाटिल, मैन फ्रॉम कल्याण. उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. प्रणय को पहली गेंद उछाला जरूर है, लेकिन गैप में, और गेंद एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन. नाप तो नहीं थे शॉट खेलने के, लेकिन गेंद उनके स्लॉट में आई और सबसे बड़ी बात के गैप में गई. अगदी बरोबर, ताकदीचा पूर्णपणे वापर आणि चेंडूने केले हवाई सफर. प्रणय पाटिल ने इरादे साफ कर दिए. उसामा प्रणय के लिए एक और करारा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है. गेंद डीप कवर में गई है, 1 रन बना है और हां ना चलती भी वहां पर
एक रन से सहमत दोनों बल्लेबाज। 7 पे पहुंचे प्रणय पाटिल। कुल स्कोर ग्रामीण स्टार 11 7 रन बिना किसी विकेट के। जे आव्हान येते 75 धावांचा आणि 75 या लक्ष्याचा पाठलाग भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 हा संघ करतोय। उसामा सामना करेंगे बैट्समैन केतन मात्रे। अच्छे स्ट्राइकर हैं और पिछले रबर टूर्नामेंट में बढ़िया बल्लेबाजी भी की थी। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। बहुत ही करारा स्ट्रेट ड्राइव। लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा खड़ा था। फाइक अंसारी की बढ़िया फील्डिंग। 1 रन। केतन का खाता खुला। कुल स्कोर 8 रन। धावसंख्या 8 आपल्याला पाहायला मिळते। केतन मात्र सिंगलने आपला अकाउंट ओपन करतोय, तर दुसऱ्या बाजूला एक षटकाराच्या मदतीने प्रणय पाटील वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर खेळतोय। उसामा डॉडी सामना करेंगे प्रणय पाटिल। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया गेंद को। डीप एक्स्ट्रा कवर से पहुंचे फील्डर। फंबल जरूर किया लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। गैसुद्दीन शेख थे डीप में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा। नेक टू नेट फाइट पहले ही ओवर से चलती हुई। पहला ऐतिहासिक मुकाबला आपको याद होगा, गैसुद्दीन शेख ने आखिरी ओवर किया था। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। ओ बढ़िया गेंद लेग कटर। काफी मोमेंट था। टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला था गेंद ने। अगदी बरोबर। अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय। पहिला चेंडू षटकाराने त्यानंतर काय वापसी केलेली आहे उसामा या गोलंदाजाने। अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। केतन मात्रे सामना करे उसामा का। पहला ओवर चलता हुआ रन है 9। इस मर्तबा आगे रखा था। ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे। मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। खराब फील्डिंग हरी जोशी की। बैकअप नहीं कर पाए फाइक और गेंद दोनों खिलाड़ी। पांच ओवर जो बचे हैं उसमें 62 रन चाहिए और आस्किंग रन रेट 12.40 का। अगदी बरोबर आहे, कारण जे लक्ष्य आहे ते 75 धावांचं एक जमेची बाजू भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 संघाकडे आहे, कारण कोणताही फलंदाज इथे बाद झालेला नाही। मरता क्या ना करता, आखिरकार साकिब खान को बुलाया गया है। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी पिछले BC4 फॉर्मेट में 2 मरतबा वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे आणि इथे मात्र त्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपलेला आहे। संघ नायकाने ब्रेक थ्रूची आवश्यकता आहे आणि साकिब खान पाहूया आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळून देतोय का। प्रणय सामना करें साकिब खान का। आप देख रहे हैं रबर में पहली मर्तबा ऐतिहासिक नुमाइशी मैच भिवंडी सिटी स्टार 11 वर्सेस भिवंडी ग्रामीण स्टार 11। साकिब खान, ओ क्या गेंद थी, क्या मोमेंट था, क्या गेंद ने कांटा बदला था और क्या बाउंस था। अप्रतिम चेंडू, सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। चांगली सुरुवात साकिब खान याच्याकडून आपण पाहतोय। केतन ने जाके प्रणय को कुछ समझा दिया है। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, फिर से भूलभुलैया ढूंढते रह जाओगे। सिद्धू रहते तो जरूर कहते कि ढूंढो ढूंढो रे साजना। ये देखिए इस मर्तबा थोड़ा आगे रखा था गेंद को। अप्रतिम गोलंदाजी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय। चांगला चेंडू पुन्हा एकदा हाताळला जातोय। साकिब खान प्रणय के लिए, ओ यॉर्कर, और ये देखिए रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। क्या स्विंगिंग यॉर्कर था। यही खासियत है साकिब खान की, सुनहरे बाजू सुनहरी गेंदबाजी करते हुए। अगदी बरोबर, आपल्याला पाहायला चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करतोय साकिब खान हा गोलंदाज।
देखिए बिलाल शेख पीछे से उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। केतन मात्रे सामना कर रहे हैं साकिब खान का। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए केतन मात्रे के लिए। विकेटों को खुला छोड़ा, उल्टे ब्लेड से गेंद लगी, 1 रन बना। खराब फील्डिंग, 2 रन बनाए। जब तक के थ्रो पहुंचता तीसरे के लिए जाना चाहते थे और आउट हो गए, रन आउट केतन मात्रे। या संघाचा केतन मात्रे ज्याने बाद होण्यापूर्वी एका चौकाराच्या मदतीने 7 धावांचे योगदान दिले. नवीन फलंदाज विजेंद्र पाटील होते, मॅन फ्रॉम वेले. विजेंद्र को भेजा है, बाएं हाथ के बहुत अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। शायद साकिब खान की जो लेंथ और लाइन है उसको भंग करने के लिए ये मोहरा भेजा है। लेकिन साकिब खान एक ऐसे गेंदबाज है जो रॉन्ग वन भी बहुत अच्छा करते हैं. अगदी बरोबर. विविध चेंडू हाताळण्याची क्षमता या गोलंदाजाकडे आहे आणि वेगवेगळे चेंडू नेहमीच त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप कमी कालावधीमध्ये एक मोटी कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते साकिब खान या देखिए गोलंदाजाकडून. बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए दोनों चीजें होना चाहिए. आपको आपकी गेंदों में भी तब्दीली करते आना चाहिए. अब फाइन लेग को ऊपर थोड़ा सा फाइन किया और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को सीधा किया है साकिब खान. ओ स्विंगिंग यॉर्कर. विजेंद्र समझे थे कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आएंगी. ये खासियत है साकिब खान की, बीच बीच में तेज गेंदों का बहुत अच्छा मिश्रण करते. अगदी बरोबर. अरमर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. 17 रन रोक लगा दिए साकिब खान ने बल्लेबाजी पर. पहले ओवर में 13 रन दिए थे साकिब खान. लेकिन ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा. दीपेश माली का आना बाकी है, हरीश केने का आना बाकी है, अक्षय ठेठे का आना बाकी है. बुलबुलैया टिप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होकर बाहर गई. 2 ओवर की समाप्ति. बढ़िया ओवर साकिब खान का जिसमें उन्होंने केवल 4 रन दिए और 2 ओवर में 17 रन हो चुके. अब बचे हुए जो 4 ओवर हैं सुभाष धुमाल, उसमें जीतने के लिए जो रन चाहिए 58. अब आस्किंग रन रेट बढ़ चुका है 14.50. अगदी बरोबर. अप्रतिम षटक हाताळले साकिब खान यांनी फक्त 4 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि इथून मात्र धावांचा वेग आता वाढवावा लागेल भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 या संघाला. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है. हरी जोशी के पास गेंद थमा दी गई है. सामना करेंगे बैट्समैन अब विजेंद्र. अट्ठावन रनों की और जरूरत है इस ट्रॉफी और प्लस 5,000 को जीतने के लिए भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 को. मुकाबला सुभाष धुमाल. देखना है कि हरी जोशी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. अगदी बरोबर. कारण येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये अजूनही 58 धावांची आवश्यकता आहे. विजेंद्र सामना करते हुए हरी जोशी का. गेंद को उछाल दिया, तान दिया, 6 रन. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. हिटमॅनच्या डोक्यावरून हा चेंडू सीमा पार मस्तक पे दस्तक देणारा षटकार. हिटमैन कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि हिट हरी जोशी.
और बढ़िया वापसी, चॉप करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर. चांगली वापसी आपण पाहतो वाईड ऑर्कर चेंडू हाताळतो हरीश जोशी आणि कमबॅक करताना, कारण या अगोदर चेंडूवर षटकार वसूल केला होता फलंदाज विजेंद्र पाटील यांनी. तंजीम घोड़ेकर और हारिस सैयद एबी ऑफिस के इंचार्ज हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम. फुल टॉस गेंद, खराब शॉट खेला है, बहुत जोर से मारने की कोशिश, अंदर लगी, फाइन लेग से जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन बना लिए विजेंद्र ने. 25 रनों पे पहुंचा स्कोर. ओव्हर नंबर 3 का खेल चल रहा है. 75चं लक्ष आहे आणि 25 धावा आतापर्यंत धावपळीवर पाहायला मिळत आहेत. इथून अजून जर विचार केला तर बरोबर 50 धावांची आवश्यकता आहे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए हरी जोशी. इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, कंट्रोल शॉट लगे थे स्टंप जाते हुए, सिक्सर लगने के बाद कंट्रोल गेंदबाजी. इस मरतबा लेग कटर, लेकिन दिशा में भटके, वाइट. अवांतर धावने धावफलकामध्ये 1 ने भर पडते. धावसंख्या 1 ने वाढून दिलेली ती 27. 27 रन हो चुके हैं. 1 विकेट गिरा है हरी जोशी. प्रणय पाटिल के लिए ओ बढ़िया गेंद, अपील एलबीडब्ल्यू की, रन चुराते हुए बैट्समैन लेग बाय के रूप में. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था पिछली गेंद पर. हालांकि क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश की थी, प्रणय ने टिप्पा खाने के बाद बढ़िया निर्णय अंपायर का. इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर भी था और गेंद ऊंची भी लगी थी. हरी जोशी इस मरतबा ज्यादा बाहर कर बैठे, बचने की कोशिश, वाइट. अवांतर धाव आणि एकरी धावने धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 1 ने वाढून दिलेली ती धावपळीवर 29 धावा. 29 रन हो चुके हरी जोशी. इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए ऑफ वॉली पे लेकर गेंद डीप पॉइंट में गई है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन पूरे किए, तीसरे की कॉल है और 3 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट विजेंद्र पाटील आणि प्रणय पाटील या 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळत आहे. 3 धावेने या तिसऱ्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकाची समाप्ती धावसंख्येवरून पाहतोय धावफलकावर भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 या संघाची 1 बाद 32 धावा. देखिए अभी भी 43 रन चाहिए 3 ओवर में. जो आस्किंग रन रेट है वो 15 को छू रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक जा सकता है. अगदी बरोबर, कारण ज्याप्रमाणे हा सामना सुरू आहे असं वाटतंय की शेवटच्या षटकापर्यंत आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना रंगला जाईल. सबसे बड़ी बात है कि देखना ये है कि उसामा का 1 ओवर है, साकिब खान का 1 ओवर है. हालांकि बहुत ऑप्शंस है. फाइक अंसारी है, तेजस तरे यांच्याकडून भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 संघासाठी बेस्ट ऑफ लक आलेला आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये 43 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू आणि 43 रन हे आहे. अगदी बरोबर, ऐतिहासिक मॅच आहे आणि इतिहास नक्कीच सामन्याच्या माध्यमातून लिहिला गेलेला आहे. आता इतिहासामध्ये विजय संघ कुठला ठरेल हेही पाहायला लागेल. साकिब खान ओ बढ़िया गेंद, अपील और आउट. एज एंड गॉन. येस, बॅटचा हलकासा स्पर्श आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघामध्ये हर्ष. यही साकिब खान की खासियत है कि वो तेज गेंदे भी बीच बीच में करते हैं, रॉन्ग वन भी करते हैं, घुमाते भी हैं. और जब आपके पास इतना ज्यादा वेरिएशन हो तो बल्लेबाजों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. तर विजेंद्र याची खेळी संपत होते. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 संघाचे पहिला फलंदाज केतन म्हात्रे बाद झाला होता. त्यानंतर नुकताच बाद झालेला विजेंद्र पाटील. इस वक्त निखिल बजागे और उमेश उकमाली ने इस वक्त ग्रामीण स्टार 11 भिवंडी को ऑल द बेस्ट कहा है.
तर नवीन फलंदाज संघ नायक भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 संघाचा दीपेश माले होते दबंग दीपू. देखिए दोनों टीमों की रणनीति बिल्कुल साफ है. दोनों टीमें शतरंज के जो मोहरे हैं उनको बराबर कर रही है. जहां साकिब खान को गेंदबाजी दी गई, विकेट गिरा, वहां पे दीपेश माली ने ऊपर आना मुनासिब समझा कप्तान, क्योंकि देर ना हो जाए. दरम्यान माजिद खरबे यांच्याकडून दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. साकिब खान सामना करेंगे दीपेश माली. थोड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड लगा दिया गया है, एक गली लगा दिया गया, एक स्लिप लगा दिया गया है. अद्भुत फील्डिंग लगाई है कप्तान फाइक ने. इस मर्तबा शायद बिलाल शेख को पता था कि गेंद वहीं जाएंगी. साज बड़ी फील्डिंग, जोखिम बड़ी फील्डिंग, और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों के पैर चूमती. साकिब खान घुमाती हुई गेंदे. ओ बढ़िया गेंद, क्या कमाल की गेंद थी, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर का आया है. 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा धावपट्टीमध्ये ऍड होतील आणि फ्रीट, पुढील चेंडू फ्रीट असणार आहे. नो बॉल अंपायर ने घोषित किया है. ये नो बॉल क्यों दिया है? शायद ओव्हर स्टेपिंग. अगदी बरोबर, ओ स्टेपचा हा 9 चेंडू आणि उडाडोले पहा नीट, कारण पुढील चेंडू असणार आहे फ्रीट. साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए प्रणय को उकरने की कोशिश. लगातार ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं जिस पर के शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसकी एक वजह है कि उनकी गेंदों में वेरिएशन बहुत है. अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी. अगदी बरोबर, विविधता आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे, धावपळीवर 34 धावा. अभी भी 41 रन चाहिए, और बची हुई कितनी गेंदे? 15 गेंदे. 15 चेंडू आणि 41 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. साकिब खान ओ भुलभुलैया कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. मानो इब्ने सफी के नावल की तरह उनकी गेंदबाजी है कि अगली गेंद क्या सस्पेंड रहेंगी. अगदी बरोबर, सस्पेन्स आपल्याला पाहायला मिळते, कारण विविधता. प्रत्येक चेंडू 14 गेंदे और 41 रन. साकिब खान इस मर्तबा फिर से घूमते ढूंढते रह गए. काफी कठिनाइयों में प्रणय पाटिल. भिवंडी ग्रामीण और भिवंडी सिटी दोनों टीमों को भिवंडी क्रिकेट के माजिद खरबे की तरफ से ऑल द बेस्ट. आतापर्यंत प्रणय पाटील आणि 8 चेंडू हे डॉट केलेले आहेत, निर्धाव केलेले आहेत. थोडासा फॉस्ट शो आपण पाहतोय षटकारानंतर खूपच खराब फलंदाजी. माजिद खरबे आपका भी स्वागत है. बहुत डिटेल रहती है उनके पेज पर. साकिब खान ओ इस मर्तबा सही कनेक्ट. 6 रन. नक्कीच प्रॉपर को किसको बुलाया जाता है. 2 ओवर में 35 चाहिए, और दीपेश माली को भी पता है कि ये ओवर उनके लिए भी करो मरो का है. अगदी बरोबर, डू आर डाय सिच्युएशन दोन्ही संघांसाठी असणार आहे. करो और मरोची स्थिती. 2 ओवर में 35. कौन बनेगा विजेता? हु विल बी द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी? क्या ग्रामीण स्टार 11 या सिटी? आइए सुनते हैं 2 अलग आवाज में. लेकिन एक बात कहूंगा, जब तक दीपेश माली वहां रहेंगे सिटी स्टार 11 के लिए सरदर्द बना रहेगा. आइए सुभाष धुमाल और राहुल भैर. तर बाळ
आणि 12 चेंडूमध्ये 35 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. पूर्णपणे मदार आता दीपेश माली आणि प्रणय पाटील या दोन फलंदाजांवर असणार आहे. वेलकम कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आगमन होत आहे ऐसोप मानेरे राहुल भोईर सरांचा. ओसामा याला कायम ठेवलेला आहे कारण पहिलं षटक ओसामा याने आणलं होता. उपेश चौधरी आमचे सहकारी समालोचक खारबाव यांच्याकडूनही ग्रामीण स्टार संघाला अधिक शुभेच्छा. तर ओसामा टू दीपेश माली. यावेळी मात्र दिशा भरकडलेली आहे. पंच आमच्या बोलतात वाढचा इशारा करतात आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा टाकावा लागेल. मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण सुभाष पाटील सर यांना पाहतोय. तर स्क्वेअरलेगचे पंच मुन्ना पठाण सर. धावसंख्या आपण पाहतो धावपळीवर 41 धावा. 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये अजूनही 34 धावांची आवश्यकता आहे. ओसामा सामना करेल पुन्हा एकदा फलंदाज दीपेश माली. यावेळी फुलटा चेंडूला हुक केलेला आहे. पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव ही पूर्ण. तर 2+1 अशा प्रकारे 3 धावा धावपळीमध्ये जोडल्या जातील. अब देखना है कि खुशखबरी किसको आती है. भारत के लिए खुशखबरी है कि भारत ने गोल्ड मेडल भाला फेंक में नीरज ने जीत लिया है. उनका अभिनंदन. और तमाम भारतवासियों के लिए खुशी की खबर है. देखिए बीमर गेंद कर बैठे और कमेंटेटर मजहर खान ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. देखते हैं आज की शाम भिवंडी ग्रामीण स्टार 11 या फिर सिटी स्टार 11 के नाम. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. सरपंडी चेंडू. चांगली वापसी या चेंडूवर गेलेली आहे गोलंदाज ओसामा याने. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे धावपळीवर डबल 4 44 धावा. 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 11 चेंडूमध्ये अजूनही 31 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी समोर खेळलेल्या चेंडूला प्रॉपर टायमिंग ते साधता नाही. एक धाव तर कंप्लीट. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. फक्त एका धावेचं समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली ती धावपळीवर 45 धावा. 10 चेंडू आणि 10 चेंडूमध्ये 30 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आपण जो सामना पाहतोय ग्रामीण स्टार विपक्ष सिटी स्टार या दोन संघामध्ये. यावेळी मोठा फटका तर आहे. उंची जास्त आहे आणि लांबी जास्त. वंडर बाब खारवाव याच्या बॅट म्हणून निघालेला वंडरफुल 6 स्टार. तर महेंद्र पाटील जे विद्यमान सरपंच आहेत खारबावचे आहे. साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाचे सर्व जे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. चांगली मॅच आता आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. संघर्ष आता मात्र करावा लागेल कारण का संकट प्रत्येकावरती येत असतं. काही जण हार मानतात तर काही जण लढाईला संघर्ष करायला मात्र उभे राहतात. आता इथं संघर्ष करावा लागेल. प्रतिष्ठेची लढाई आपल्याला पाहायला मिळते. जिंकणार तर भिवंडीच आहे. मग तो कोण, सिटी की ग्रामीण, ग्रामीण की सिटी. येणारे 9 चेंडू तुम्हाला सांगून जातील. 9 चेंडू 24 धावेची गरज. 9 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र जोरदार हा फेल मात्र इम्पॅक्ट इस्टनच्या बाहेर. एक धाव तर कंप्लीट. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव कंप्लीट. संघर्ष जारी आहे. देखते कोण किसपे भारी आहे ना. मॅच अजूनही बॅलन्स अंपायर इशारा आपल्यापर्यंत लेग बायचा आलाय. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकूण आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावसंख्या आपल्याला 53 पाहायला मिळते. 8 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 21 धावेची गरज. रुमालजी हे 2 चेंडू भरपूर महत्वाचे आहेत. या 2 चेंडूवरती एखादा 22 धावेची अजूनही गरज आहे.
या 2 चेंडूवरती अजून नक्कीच एखादा मोठा फटका आला तर आपल्याला मॅच अंतिम षटकापर्यंत भरपूर चांगली पाहायला मिळेल. हा क्रिकेट आहे भाव नक्कीच भिवंडीचा, की तुम्हाला नक्कीच चांगला खेळ आणि चांगला क्रिकेट पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाहीये. अगदी बरोबर. आपण पाहतो यावेळी मात्र बॅकफुटला जाऊन चेंडूला ऑन साईडला टटवलेला एक धाव तर कंप्लीट. सामना कुठलाही संघ जिंकू दे मात्र भिवंडी क्रिकेटचा खऱ्या अर्थाने विजय असणार आहे. तर 7 चेंडू शिल्लक आहे, त्याने शेवटच्या 7 चेंडूमध्ये बरोबर 21 धावांची आवश्यकता आहे. 7 चेंडूने 21 धावांची आवश्यकता. 7-21 असं सोपं समीकरण म्हणता येणार नाही. समीकरण सोपंही नाही आणि समीकरण कठीणही नाही. यावेळी चेंडूला भिरकावून दिलेलं आहे मात्र सरळ क्षेत्ररक्षक हरी जोशी याच्या हातामध्ये बिग ब्लो मोठा मासा इथे घालायला लागतोय. बडी मसली जाल में फसती हुई दीपेश आपण पाहतोय दीपेश माली याच्या बाद झाल्यानंतर कहाणी में ट्विस्ट आणि सामना होतोय सुपरहिट. डेफिनेटली ही मॅच आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळते. 6 चेंडू आणि आता मात्र विजयासाठी 21 धावेची गरज आहे. 20 बनवल्या तर सुपर ओव्हर, 21 बनवल्या तर इथनं मात्र सामना जिंकता येऊ शकेल ग्रामीण स्टार टीमला. मात्र सिटी क्रिकेट देखील एवढे इझिली हा सामना सोडणार नाहीये. सिटी की ग्रामीण येणारे 6 चेंडू तुम्हाला नक्कीच सांगून जातील. मात्र मॅच आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळते. आता देखील व्यासपीठावरती चर्चा सुरू झाली आहे की एक्झॅक्टली या मॅच मध्ये काय होणार, कारण का बाली सर देखील भरपूर लक्ष देऊन आहेत या मॅच वरती की एक्झॅक्टली या मॅच मध्ये कशा प्रकारचा खेळ होईल. बुम बुम सुभाष ठाकरे इन ऍक्शन स्ट्रायकिंग एनला. वंडर बॉय मैदानाच्या आतमध्ये आहे. अजूनही प्रणय पाटील. 6 चेंडू 21 ची गरज. लेफ्ट आर्म गोलंदाज खोट्या पदा चेंडू होता मात्र चेंडूला बॅटचा संपर्क नाहीये. डॉट चेंडू दबाव. नक्कीच प्रत्येक निर्धाव चेंडू डॉट चेंडू हा फलंदाजी करणाऱ्या संघावर दबाव वाढवणार आहे. 5 चेंडू आणि आता मात्र विजयासाठी 21 धावेची गरज. या दरम्यान अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. अजून एक डॉट. प्रणयनं भरपूर चेंडू डॉट खेळलेत या मॅच मध्ये. धुमाल सर. अगदी बरोबर. सलामीला प्रणय पाटील आपण पाहतोय थोडासा चाच पडताना. यावेळेचा हा फटका आहे. यावेळेत मिसामिंग शॉट. जेलची आहे संधी मात्र झेल तिथे पकडली जाणार नाहीये, कारण का या मॅच वर एक मजबूत पकड आपल्याला पाहायला मिळतीये सिटी स्टार टीम कडनं. भरपूर चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. अमोल पाटील देखील आता मात्र पूर्णपणे हॅपी आहेत. जबरदस्त क्रिकेट. अगदी बरोबर. पुन्हा एकदा भिवंडी सिटी स्टार 11 संघ उजवा ठरतोय, पकड मजबूत करतोय या सामन्यावर. भूम भूम सुभाष ठाकरेला मात्र अगोदर येणं गरजेचं होतं. मात्र भूम भूम सुभाष ठाकरे झालाय हा षटकार. दोन चेंडूमध्ये 14 धावांची आवश्यकता. भूम भूम सुभाष ठाकरे यांच्या बॅटमधून एक षटकार तर आला. मात्र भरपूर आपल्याला चांगली मॅच पाहायला मिळाली. प्रेक्षकीय सामना आपल्याला पाहायला भेटला. सर्वांचं मनापासून आभार, कारण का आजच्या दिवसामध्ये भरपूर आम्हाला चांगली स्कोरिंग आमचे अल्पेश गायकवाड यांचं मनापासून. 1 चेंडू आणि 14 धावेची गरज आहे. मॅच आता मात्र वन साइड आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशा प्रकारे सामना संपलाय. सामना मात्र जिंकलाय भिवंडी सिटी क्रिकेटनं मात्र ही मॅच जिंकली. अभिनंदन भिवंडी सिटी क्रिकेट. अभिनंदन बाई सर. खूप चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला आजच्या दिवसामध्ये आणि सर्वांचा आपण आभार व्यक्त करूया.